Good evening, everyone. Welcome to the webinar on Beat Exam Stress, organized by Department of Psychology, Government College Daman, in association with IPSC. I am Muhammad Shah, Assistant Professor, Department of Psychology, Government College Daman, and Organizing Secretary of this webinar. Joining us today, Dr. Sanjay Kumar, Principal, Government College Daman, Dr. S. Balasubramanian, IPSC Coordinator and Vice Principal of Government College Daman. Also with us, this esteemed resource person, Dr. Rudresh Vyas, Professor and Head Department of Psychology, MTB College, Surat. To begin the proceedings, I request to Dr. S. Balasubramanian, Vice Principal and IQSC Coordinator, to welcome the gathering. Thank you, Mr. Shah. It gives me immense pleasure to welcome the speaker of the day, Dr. Rudresh Vyas, an eminent person in the subject of psychology from Surat, MTB College. Our principal, Dr. Sanjay Kumar, and all the colleagues. Along with that, I welcome all the students, examinees who are participating in this webinar. विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज वेबिनार हो रहा है। आज रुद्रेश व्यास सर है, जिनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ये फील्ड में, साइकोलॉजी का फील्ड में, खास करके इस पर्टिकुलर एग्जाम सेशन जो अभी होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है, 2 तारीख से, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू हो रहा है। विभिन्न प्रकार का नॉर्मल एग्जामिनेशन तनाव के साथ साथ कोविड-19 के वजह से विभिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का भी एंड इन तनाव को, ये स्ट्रेस को हमको बीट करना बहुत जरूरी है। We have to beat that stress. We have to establish ourselves in the examination, excel in the examinations. For this particular reason, this webinar is organized for your benefits, and we are having an extreme resource person here with us. You can ask the questions with him. Please take use of this particular opportunity, and good luck for the examination. Back to Mr. Shah. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I invite Dr. Sanjay Kumar to deliver inaugural speech. Thank you, Professor Mohammad Shah. मैं डॉक्टर रुद्रेश व्यास जी का स्वागत करता हूँ। दमन कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे विषय पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने तय किया कि अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं और ख़ास करके ये कोरोना कोविड-19 के बैकग्राउंड में हो रही है, पैंडेमिक के बैकग्राउंड में हो रही है, उस बैकग्राउंड में परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, परीक्षा को लेकर के चिंताएं, परीक्षा की तिथियों में लगातार परिवर्तन, अनिश्चितता, इन सब के कारण जो युवा मन है, जो परीक्षार्थियों का मन है, उनके मन पर इसका असर पड़ा है। और इस दृष्टि से इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे ही परीक्षा के कारण विद्यार्थियों के मन में स्ट्रेस रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे हल करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ा है, कितना पूछेंगे, कितना कवर हुआ, और वैसे ही स्ट्रेस रहता है। और ख़ास करके इस अवसाद के पैंडेमिक के समय में तो अवसाद और बढ़ा है। वैसे समय बड़ा उपयुक्त विषय लिया है, और उससे भी ज़्यादा है कि एक अत्यंत उपयुक्त रिसोर्स पर्सन का चुनाव हुआ है। रुद्रेश भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लगभग 30-35 साल का उनका इस विषय में अध्ययन है। दक्षिण गुजरात, या यूँ कहें कि पूरे गुजरात प्रांत में इस विषय पर इससे उपयुक्त अपने पास वक्ता नहीं हो सकते थे, निष्णात नहीं हो सकते थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी सुनने के लिए इस कौतूहल रहेगा, विद्यार्थी भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और ये एक अच्छी बात हुई है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आगे चल कर के भी विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग हो पाएगा। जो जब विद्यार्थी आएंगे, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, और मैं रुद्रेश भाई जी सर को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। मोहम्मद, ओवर टू यू। Okay, thank you, sir. Thank you for your kind words. So before moving to the main session, a request to all students
At the end of this main session, there will be a question and session. So if there are any question to you, you can type in the chat box. We will hand over to the Rudresh sir, so he will answer for that question. Now let's move to the introduction of the resource person today. Dr. Rudresh sir is professor and head of the Department of Psychology, MTB College, Surat. Rudresh sir is in charge of Students Council Cell of Veer Narmad, South Gujarat University. He is supervising GAID for MPhil and PhD in Psychology under Veer Narmad, South Gujarat University. More than 15 students awarded PhD under his supervision and guidance, and more than 10 students awarded MPhil under his guidance and supervision. He has written 25 books and it is published by different publishers all over India. He has presented research articles in national and international conferences. So we are very extremely grateful that Sir has accepted our invitation to be part of our webinar. Once again, I welcome Sir to proceed the session. Beat exam stress. Over to you, sir. थैंक यू मोहम्मद। Thank you, sir. सबसे पहले तो ये इस प्रकार का एक वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं दमन कॉलेज का आभारी हूँ कि उन्होंने वेबिनार के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। दमन कॉलेज के प्रिंसिपल श्री संजय सत्यार्थी जी और दमन कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स, साथ में ही जो आज स्टूडेंट्स इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल में हम देख रहे हैं कि कोविड के हिसाब से अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण बहुत सारी समस्या, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी तकलीफें स्टूडेंट्स को और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बाकी के लोगों को भी हुई है। तो इसी माहौल में अभी हम जो ये वेबिनार करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी हम जो बात करेंगे वो एग्जाम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन दिख रहा है? एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। हेलो, नहीं सर, आपका म्यूट कर दे। हाँ, अभी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एग्जाम के रिलेटेड। विद्यार्थी मित्रों, તમને બધાને ખ્યાલ છે અને તમે જીવનમાં ઘણી બધી પરીક્ષાઓ આપી છે। આ પરીક્ષાઓના સંદર્ભમાં જો આપણે વાત કરીએ તો પરીક્ષાનું જે છે વાતાવરણ હંમેશા પરીક્ષાની જે પરિસ્થિતિ હોય છે, જ્યારે પણ પરીક્ષા આપણી સમક્ષ આવે છે ત્યારે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય અથવા હું તમને જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જોડાયા છે એમને પ્રશ્ન પૂછું કે પરીક્ષાની બીક ન લાગતી હોય એવા કોઈ છે ખરા? તો કદાચ જવાબ એનો મળશે કે પરીક્ષાની બીક ન લાગતી હોય એવા ભાગ્યે જ કોઈ હોઈ શકે। મોટા ભાગના લોકોને પરીક્ષાનો ડર લાગતો હોય છે
અને પરીક્ષાનો ડર જો આપણને લાગતો હોય તો એમાં ડરવાની, શરમ કરવાની કોઈ પણ જરૂર નથી. કારણ કે પરીક્ષા જે છે એનો ડર લાગવો એ બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. પરીક્ષાની પરિસ્થિતિની જે આપણે વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે પરીક્ષાનું ગર્લફ્રેન્ડ જેવું છે. પરીક્ષા અને ગર્લફ્રેન્ડમાં ઘણી બધી સમાનતા તમને જોવા મળતી હશે. પરીક્ષાઓ ગર્લફ્રેન્ડ જેવી છે. જેમ ગર્લફ્રેન્ડ તમને બહુ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે જે તમારે સમજવા અઘરા હોય છે અને એનું એક્સપ્લેનેશન વધારે ને વધારે તમારે આપતા જ જવું પડે. તમે થોડું પૂછો તો પણ એમાં તમે થોડો જવાબ આપો તો હજી વધારે એક્સપ્લેનેશન તમને પૂછ્યા કરે અને જેનું પરિણામ હંમેશા આવે છે ફેલ. તો આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરીક્ષાની અંદર પણ આપણને જોવા મળે છે. જેમ ગર્લફ્રેન્ડની સાથેના મુદ્દાઓ હોય છે એ જ પ્રમાણે પરીક્ષાના સંદર્ભમાં પણ આપણી પરિસ્થિતિ મોટા ભાગના લોકોની આવી થતી હોય તેવું જોવા મળે. તો જ્યારે પરીક્ષાની બીક લાગે છે અને પરીક્ષાની પરિસ્થિતિ ગર્લફ્રેન્ડ જેવી છે એવું આપણે કહીએ તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ કયા પ્રકારના હોય છે? જે પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓના પ્રકાર કયા હોઈ શકે? તો એક રીતે આપણે જોઈએ તો 4 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ આપણે ગણાવી શકીએ. એક એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી છે, સાથે સાથે એમનામાં પૂરતો आत्मविश्वास है. जो विद्यार्थी है उन्होंने प्रिपरेशन ठीक तरीके से किया है और कॉन्फिडेंट है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है. એટલે એક વિદ્યાર્થીઓનો પ્રકાર એવો છે કે જેમણે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી છે અને પૂરતો આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે. બીજા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમણે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી છે પરંતુ એમનામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ છે. એટલે પહેલો પ્રકાર બંને બાબતો એમનામાં છે. બીજો પ્રકાર તૈયારી છે પરંતુ કોન્ફિડન્સ નથી. ત્રીજા પ્રકારના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એવા હોય છે કે જેમણે વ્યવસ્થિત તૈયારી નથી કરી હોતી પરંતુ આત્મવિશ્વાસ હોય છે, બિંદાસ હોય. देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, જોઈ લઈશું, પરીક્ષા તો પરીક્ષા, જે કંઈ હોય તે. અને ચોથા પ્રકારના જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એવા હોય છે કે જેમની વ્યવસ્થિત તૈયારી પણ હોતી નથી અને આત્મવિશ્વાસ પણ હોતો નથી. તો આ 4 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓમાંથી હું તમને એમ પૂછું કે આમાંથી ડર કોને લાગે? પરીક્ષાનો ડર લાગવાની શક્યતા કોને છે? સંભાવના કોને છે? તો અહીંયા 4 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓમાં સામાન્ય રીતે જો આપણે જોઈએ તો પહેલા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને ડર લાગે નહીં. એ જ પ્રમાણે ત્રીજા પ્રકારના જે વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને પણ પ્રમાણમાં ડર ઓછો લાગે અથવા તો ન લાગે. જ્યારે બીજા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને, ચોથા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરી હોય અને આત્મવિશ્વાસ ન હોય અને તૈયારી ના કરી હોય અને આત્મવિશ્વાસ પણ ના હોય, તો આવા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણમાં ડર વધારે લાગવાની શક્યતા હોય છે. જેને તૈયારી નથી કરી પણ જેને ભરોસો છે, આત્મવિશ્વાસ છે, એને ડર લાગતો હોતો નથી. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ કે તૈયારી કરી હોય કે ના કરી હોય છતાં પણ ટેન્શન હોવાની શક્યતા છે. પણ પરીક્ષાના સંદર્ભમાં આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સમજવાની જરૂર એ છે કે તમને પરીક્ષાનું જે તણાવ થાય છે, પરીક્ષાનો જે સ્ટ્રેસ લાગે છે, મનોભાર તમે અનુભવો છો, ટેન્શન તમે ફેસ કરો છો, એની પાછળના સંભવિત કારણો કયા હોઈ શકે? મુખ્યત્વે જો આપણે જોઈએ તો 3 પ્રકારના કારણો હોવાની સંભાવના અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ. એક છે ફેમિલી કોઝિસ, કૌટુંબિક કારણો હોઈ શકે. બીજું છે વિદ્યાર્થીને લગતા કારણો, તમે પોતે એમાં કારણભૂત હોઈ શકો. અને ત્રીજું છે શિક્ષણ, સ્કૂલ અથવા તો કોલેજ, એને લગતા કારણો પણ આમાં જવાબદાર હોઈ શકે. પરીક્ષાનો આપણને જે સ્ટ્રેસ લાગે છે એમાં કાં તો વ્યક્તિ પોતે જવાબદાર હોય, ફેમિલી જવાબદાર હોય, અથવા શિક્ષણ અને શિક્ષણનું આખું જે માહોલ છે, આખું જે વાતાવરણ છે. ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે જો આપણે જોઈએ તો પરીક્ષા અત્યારે તમારે આપવાની છે. આ કોવિડની સિચ્યુએશનમાં તમારે પરીક્ષા જ્યારે આપવાની છે ત્યારે તમને તકલીફ વર્તાય છે. કારણ કે બહુ જ અનસર્ટેનિટી હતી. તમારું ભણવાનું ક્યારનું પૂરું થઈ ગયું. લગભગ માર્ચ મહિનાથી પરિસ્થિતિ એવી ચાલ્યા કરતી હતી કે ક્યારે આ
પરીક્ષા લેવાશે કઈ ઠેકાણું નહીં હતું, કઈ નક્કી નહોતું, ક્યારે પરીક્ષા લેવાશે, કેવી રીતે પરીક્ષા લેવાશે. તો આ જે પરિસ્થિતિ હતી, બધી જ શક્યતાઓ ક્યારે લેવાઈ જાય ક્યારે નહીં લેવાય, આ જે સંભાવનાઓ શક્યતાઓ હતી એના કારણે અચાનક જ હવે જયારે એવું જાહેર થયું કે ભાઈ 2જી તારીખથી અને 10મી તારીખથી યુજી અને પીજી એની પરીક્ષાઓ, પીજી અને યુજી એની પરીક્ષાઓ છે. તો આ માહોલની અંદર તમારે જયારે પરીક્ષા આપવા જવાનું થશે તો કેવી રીતે પહોંચવું, કેવી રીતે જવું, જ્યાં જઈશું ત્યાંનું વાતાવરણ કયા પ્રકારનું હશે, તમને મોકલવા માટે માતા પિતા પણ કદાચ તૈયાર થશે કે કેમ. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જેઈઈ અને નીટ એની જે પરીક્ષાઓ છે એના સંદર્ભમાં તો છેક સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આ બધા મુદ્દાઓ પહોંચે. તો અહીંયા પરીક્ષા લેવી ન લેવી, આપવી ન આપવી, એના જે કોન્ફ્લિક્ટ છે, એના જે સંઘર્ષો છે, એના કારણે જ્યાં તમે પરીક્ષા આપવા માટે જશો ત્યાંનું વાતાવરણ કેવું હશે, ત્યાં જઈને કોઈ આ પ્રકારનો ચેપ તો નહીં લાગી જાય ને, આવા પ્રકારના અનેક પ્રશ્નો, અનેક સમસ્યાઓ છે. એના કારણે અત્યારે તમને સ્ટ્રેસ અનુભવાતો હોય એવી શક્યતાઓ અથવા તો સંભાવનાઓ વધારે છે. તો મુખ્યત્વે આ જે કારણોની આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં જે વિદ્યાર્થીઓની વાત કરીએ, વિદ્યાર્થીઓને લગતા જે કારણો છે, કયા વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રશ્ન હોઈ શકે અથવા તો તકલીફ હોઈ શકે. વિદ્યાર્થીને લગતા જો કારણોની આપણે વાત કરીએ તો જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસની બાબતમાં નિયમિત ન હતા, જેમણે તૈયારી છેલ્લે શરૂ કરી અને સારું પરિણામ લાવવા માટેનો જેમનો વિચાર છે, એ જ રીતે જેમની અપૂરતી તૈયારી છે જ નહીં, અથવા પરીક્ષાની તૈયારી યોગ્ય રીતે નથી કરી, અયોગ્ય રીતે જેમણે પરીક્ષાની તૈયારી કરી છે, અથવા જે લોકોની એકાગ્રતા ઓછી છે, જે લોકો ફોકસ નથી કરી શકતા અભ્યાસના સંદર્ભમાં, એવા લોકોને ડર લાગવાની શક્યતા, સંભાવના પ્રમાણમાં વધારે છે. સાથે અત્યારની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે, અત્યારે જે એરાની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છીએ, એ પરિસ્થિતિની અંદર, આ સંજોગોની અંદર એવા વિદ્યાર્થીઓને આનો ડર લાગવાની શક્યતા પ્રમાણમાં વધારે છે કે જે લોકો અભ્યાસના સમયે પણ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરતા હોય. એટલે મોબાઈલ્સ અને એ સાથેના જે કઈ ગેજેટ્સ છે એનો જે લોકો વધારે પડતો ઉપયોગ કરતા હોય એમને પરીક્ષાનો ડર વધારે લાગે એવું બની શકે. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈને કોઈ પ્રકારની બીમારી ધરાવે છે, તકલીફ છે, શારીરિક તકલીફ છે અથવા તો માનસિક તકલીફ છે, શારીરિક રોગ છે અથવા માનસિક રોગ છે, એવા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાનો ડર એ પ્રમાણમાં વધારે અનુભવતા હોય એ બની શકે. સાથે સાથે આપણે જો જોઈએ તો વિદ્યાર્થીઓના કિસ્સાઓની અંદર આપણે જે વાત કરી એની આગળ જોઈએ તો માતા પિતાઓના સંદર્ભની અંદર આપણે વાત કરીએ તો માતા પિતા આ બાળકને કેવી રીતે ઓળખી શકે. અમુક કિસ્સાઓની અંદર એવું થાય છે કે જે ટેન્શન હોય એને આપણે ઓળખી શકતા નથી. ટેન્શન ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એમને ઘણી બધી તકલીફો હોય છે, પરંતુ કેટલીક તકલીફો એ દેખાય છે, જ્યારે બીજી કેટલીક તકલીફો એ દેખાતી નથી. માનસિક તકલીફો હોય, ઘણી કોમન હોય, ઓળખી શકાય. શારીરિક તકલીફો જે છે એનાથી મોટા ભાગના લોકો અજાણ હોય છે. ટેન્શનના કારણે પણ શારીરિક તકલીફ થઈ શકે એવું ઘણા ખરા લોકોને ખ્યાલ હોતો નથી. તો આ જે માતા પિતા છે એમણે પોતાનું બાળક કઈ રીતે આ સમસ્યા ધરાવે છે એ ઓળખવું એ આ કારણોસર પ્રમાણમાં અઘરું થતું હોય એવું જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે જો આપણે મગજના સંદર્ભની અંદર વાત કરીએ તો મગજનું જે કામ છે, પરીક્ષા વખતે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ થતી હોય છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે જન્મ થયો ત્યારથી આપણું હૃદય, હાર્ટ અને મગજ એ સતત 24 કલાક કાર્ય કરે છે. માણસના મગજની સ્થિતિ એવી છે કે 24 કલાક બધા જ દિવસ એ કાર્ય કરી રહ્યું છે. જન્મ્યા ત્યારથી સતત કાર્ય કરે છે, પરંતુ એ પરીક્ષા સમયે અને જ્યારે તમે પ્રેમમાં પડો છો, એક તો પરીક્ષાના સમયે ને એક પ્રેમમાં પડો ત્યારે આ બે વખતે તમારું મગજ એ કામ કરતું બંધ થઈ જતું હોય એવું તમને લાગે છે.
પરીક્ષા વખતે તો મગજનો વધારે ઉપયોગ કરવાનો છે, એ જ વખતે એ કામ આપતું નથી. એ જ પ્રમાણે થોડી યાદ વાત છે, પણ જ્યારે તમે પ્રેમમાં પડો ત્યારે પણ મગજનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, મગજનો ઉપયોગ કરી અને પ્રેમમાં પડવું જોઈએ. પણ આ બંને વખતે આપણું મગજ એ કાર્ય કરતું બંધ થઈ જતું હોય એવું જોવા મળે છે. તો જે વાત આપણે આગળ કરી, માતા પિતાઓ તો આ સેશનમાં કદાચ હાજર નથી, તો વિદ્યાર્થીઓ જ પોતે પોતાના ટેન્શનને, પોતાના તણાવને કેવી રીતે ઓળખી શકે, અથવા તમે તમારા મિત્ર, તમારા સાથીદાર, જોડીદાર, એના ટેન્શનને કે એના તણાવને તમે કેવી રીતે પારખી શકો, તમારા પોતાના અથવા તો મિત્રના પરીક્ષાના તણાવને કેવી રીતે આપણે પારખી શકીએ. તો સામાન્ય રીતે જો તમારી અંદર આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, લક્ષણો હોય, અથવા તમારા મિત્રની અંદર આ લક્ષણો જોવા મળે, તો એનો અંદાજ, એનાથી એવો તમે અંદાજ લગાવી શકો કે તમારા પોતાનામાં અથવા તમારા મિત્રની અંદર આ પ્રકારનું ટેન્શન છે, તાણ છે, તણાવ છે. તો જે માનસિક ચિહ્નોની આપણે વાત કરીએ છીએ, સતત બેચેની, ક્યાંય ગમે નહીં, શાંતિથી બેસી ન શકાય, વધારે ચિંતા થાય, મૂંઝવણ થાય, એ જ રીતે ડર લાગવો અથવા તો ફાળ પડવી, ફોબિયા તરીકે આપણે જેને ઓળખાવીએ છીએ, એન્ઝાઇટી તરીકે જેને આપણે ઓળખાવીએ છીએ, એ જ રીતે રડવું આવવું, ડૂમો ભરાઈ જવો, કંઈ બોલી ન શકાય અથવા કંઈ કહેવા જાય તો પણ રડવું આવી જાય, ચીડિયાપણું, ગુસ્સે થઈ જવું, નાની નાની વાતમાં પણ ઇરિટેશન થાય, મૂડ સ્વિંગ્સ, મૂડની અંદર ફેરફારો આવે, ભાવ શૂન્ય થઈ જવું, તદ્દન શૂન્ય મારી જવું, એટલે શું થાય છે, શું થઈ રહ્યું છે, શું કરવું એ કશો જ અંદાજ ન આવે. ભાવ શૂન્ય એટલે આજુબાજુની જે કઈ સિચ્યુએશન છે, જે કઈ પરિસ્થિતિ છે, એનો પણ ખ્યાલ ન આવે, ભાવ શૂન્ય થઈ જવાય. એ જ પ્રમાણે એકલતા અનુભવવી, વ્યક્તિ એકલો રહેવા ઈચ્છે, તો આ જે પરિસ્થિતિ છે, અને નકારાત્મક સ્વખ્યાલ, સેલ્ફ ઇમેજ તમારી નેગેટિવ થઈ જાય, તમને એવું લાગે કે હું કશું કરી શકીશ નહીં, અથવા મારાથી કંઈ આપી શકાશે, પરીક્ષા સારી રીતે આપી શકાશે નહીં, પરીક્ષાની અંદર હું લખી શકીશ નહીં, આ બધા પ્રકારની સ્થિતિ થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. એ જ પ્રમાણે જે જ્ઞાનાત્મક ચિહ્નો એટલે મગજનું જે કામ છે, એ મગજનું જે કામ કરવાની બાબતો છે, જે કોગ્નેટિવ સાયન્સ છે, એની અંદર જો આપણે જોઈએ તો કશું વિચારી ન શકવું, બ્લેન્ક થઈ જવું, કઈ વિચાર આવતો જ નથી, કઈ વિચારી શકાતું જ નથી, અથવા જે થોટ સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છે કે સિક્વન્સ પ્રમાણે આવતા હોય છે, પરંતુ આ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને વિચારો જે છે એ યોગ્ય રીતે ગોઠવી શકતા નથી, કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થઈ જાય, ધ્યાન ન આપી શકાય, વાંચવા માટે બેસે, ચોપડી લઈને બેસે, થોડી વાર થઈને તરત જ બીજે ક્યાંય ધ્યાન જાય. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ, જેમ અહીંયાથી આગળ વાત કરવામાં આવી કે વિદ્યાર્થીઓનું પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન, કાઉન્સેલિંગ અને જનરલ કાઉન્સેલિંગનું કામ પણ કરીએ છીએ. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ એ માટે આવતા હોય, પૂછતા હોય, એમને કાઉન્સેલિંગ કરવાનું થતું હોય. તો સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત એવું જોવા મળે છે કે મોટી ઉંમરના લોકો હોય, એ લોકો ઊંઘવા માટે, સૂવા માટે, જેમને ઇન્સોમનિયા અથવા તો ઊંઘ ન આવવાની બીમારી હોય, એવા લોકો ઊંઘવા માટે ઊંઘવાની ગોળી લેતા હોય છે, સ્લીપિંગ પિલ્સ તરીકે જેને આપણે ઓળખાવીએ છીએ. જ્યારે તમારી ઉંમરના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, એ વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ જ્યારે એમની સાથે વાતચીત કરીએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ એવી છે કે ઊંઘવા માટે એમણે કોઈ ઊંઘવાની ગોળી લેવી પડતી હોતી નથી. એ લોકો ઊંઘવા માટે માત્ર હાથમાં ચોપડી લે એટલું પૂરતું છે. ઊંઘ ના આવતી હોય, વાંચવાની, ભણવાની ચોપડી હાથમાં લઈને બેસે એટલે 10મી 15મી મિનિટે એ ઘસઘસાટ થઈ જાય. તો આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે, વાંચેલું યાદ ન રહેવું અથવા વાંચેલું યાદ ન આવવું, બહુ જ સહેલા જવાબો હોય તો એ સહેલા જવાબો પણ યાદ ન કરી શકવા, માહિતી પણ યાદ ન આવવી. એ પ્રમાણે નિર્ણય શક્તિ ઘટી જવી, શું કરવું, ક્યારે શું કરવું એ ખ્યાલ ન આવે, અથવા એક્સેસિવ થોટ્સ, વધારે પડતા, જે કામના નથી એવા વધારે પડતા વિચારો આવવાનું શરૂ થઈ જાય, અને સતત નકારાત્મક વિચારો, નેગેટિવ થોટ્સ એ પ્રમાણમાં વધારે આવે. તો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વિદ્યાર્થીઓની અંદર એમના જે બૌદ્ધિક કોગ્નેટિવ લેવલે આપણે જોઈએ તો એ
જોઈ શકાય છે. નકારાત્મક વિચારોની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો તમે અનુભવતા હશો કે કયા પ્રકારના નકારાત્મક વિચારો તમે અનુભવો છો. અહીંયા આપણે જોઈએ તો કોર્સ પૂરો થઈ શકશે કે કેમ, બરાબર યાદ રહેશે કે નહીં, પરીક્ષામાં યાદ આવશે કે કેમ, સહેલા જવાબો પણ યાદ નથી આવતા અથવા પરીક્ષામાં પણ યાદ નહીં આવે, પરીક્ષામાં હું બરોબર લખી શકીશ કે કેમ, પરીક્ષાની અંદર સમય તો ઓછો નહીં પડે ને, પેપર જે પ્રશ્નપત્રો મારે આપવાના છે એ પ્રશ્નપત્રો કેવા પ્રકારના નીકળશે, મેં નથી વાંચ્યું એ જ જો પૂછાશે તો, અથવા પરીક્ષક હું લખીશ તો બરોબર પણ પરીક્ષક કેવું તપાસશે, પરીક્ષક કેવા મૂડમાં પેપર તપાસશે. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો આપણા બધાના હાથ વગું આ એક સાધન છે. જો પરિણામ સારું ના આવે તો આપણે દોષનો ટોપલો ઢોળી દઈએ છીએ પરીક્ષકો ઉપર, જેમણે પેપર ચેક કર્યા છે એમના ઉપર. નક્કી આ સાહેબના ઘરે કંઈક ઝઘડો થયો હશે અને પેપર જોવા બેઠા હશે, અથવા ચા પીધા વગર આ પરીક્ષાના પેપર્સ જોવા બેઠા હશે, એના કારણે એમણે બરોબર માર્ક્સ આપ્યા નથી. તો પરીક્ષાની જે પરિસ્થિતિ છે એ આ એક અહીંયા લખાણ છે એના જેવી થતી હોય છે. ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबके अपने अपने नसीब होते हैं, रहते हैं जो निगाहों से दूर, साले वही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं. જે વાંચ્યું નથી એ જ પૂછાય ને એ જ ફરજિયાતપણે જવાબમાં લખવાનું હોય. તો આ કન્ટિન્યુઅસ નકારાત્મક વિચારો અને એના પરિણામે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વિદ્યાર્થીઓની થતી હોય એવું આપણને જોવા મળે છે. એટલે એક આવા પ્રકારના વિચારો તમે કરો, અથવા બીજા જે નકારાત્મક વિચારો છે એમાં મારા મિત્ર કરતા મારા માર્ક ઓછા આવશે તો, અથવા મારું આવું થશે તો કેટલું ખરાબ દેખાશે, મારા ઓછા માર્ક આવશે તો માતા પિતાને કેટલું દુઃખ થશે, તેમની અને મારી હાલત શરમજનક થશે, એમના મિત્રોના દીકરાના કે દીકરીના તો સરસ માર્ક આવે છે, મારા માર્ક ઓછા આવશે તો માતા પિતાને શું ફીલ થશે, હું એમના સપના પૂરા નહીં કરી શકું, અથવા મને આગળ જતા મનગમતી બ્રાન્ચમાં કે કોલેજમાં પ્રવેશ નહીં મળે તો શું થશે, મારું સ્વપ્ન પૂરું નહીં થાય તો શું, મારા ભવિષ્યનું શું. હવે આ જનરલ જે આપણે વાત કરીએ છીએ, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જો આવું ફીલ કરતા હોય તો એ સારી વાત છે. પણ મારો આટલા વર્ષનો એવો અનુભવ છે કે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મોટે ભાગે આવા પ્રકારના ફિલિંગ્સ પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. પણ આ જે આપણે વાત કરીએ છીએ મોટે ભાગે બોર્ડની જે પરીક્ષા આપવા વાળા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એમની આ પ્રકારની ફિલિંગ્સ હોય છે. પણ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ પ્રકારનો અનુભવ કરે તો એ સારી વાત છે, એમાં કાંઈ ખોટું નથી. તો આ પ્રકારની જે ફિલિંગ છે એ જો તમારી અંદર આવશે તો થોડી તૈયારી કરવાની માનસિકતા તમારી બનશે એવું મને લાગે છે. એ પ્રમાણે નકારાત્મક જે વિચારો છે એ વિચારોમાં આશાવિહીનતા, એટલે કોઈ પણ જાતની આશા તમારી અંદર એકદમ નિરાશા આવી જાય, નિસહાયતાપણું, તમને લાગે કે હેલ્પલેસ છો, તમને કોઈ હેલ્પ કરી શકે એવું નથી. એ જ રીતે નિર્ણય લેતા મુશ્કેલી થવી, નિર્ણય લેવામાં વિલંબ થવો, અથવા નિર્ણય લેવાનું ટાળવું, અથવા આત્મહત્યાના વિચારો, આ એક્સ્ટ્રીમ છે. સુસાઇડલ થોટ્સ એ આત્યંતિક છે, પરંતુ એ વિચારો પણ આવે એવી શક્યતા અથવા તો સંભાવના એ રહેતી હોય છે. બીજી રીતે हाजी सर, आपका प्रेजेंटेशन छोटा है, प्रेजेंटेशन मोड में जाइए सर, थोड़ा बड़ा हुआ. ओके 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 फुल स्क्रीन में जाइए. हाँ हाँ ठीक है. તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમના વર્તનલક્ષી ચિહ્નોની જો આપણે વાત કરીએ તો વર્તનલક્ષી ચિહ્નોમાં જે આપણને જોવા મળશે, ઇટ્સ ઓકે,
Yes, yes. Yes, sir. Abhi. Okay, sir. Okay. Thank you. ઓકે. તો જે વર્તનલક્ષી ચિહ્નોની આપણે વાત કરીએ, સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને જે તમારે લખવા હોય તો આ વિદ્યાર્થીઓ સ્થિરતાથી બેસી ન શકે, એમના હાથ પગ હાલ કર્યા કરે, એ વિદ્યાર્થીઓ ચાલ્યા કરે, ક્યાંય બેસે નહીં, સતત આમ તેમ ચાલ્યા કરે, અથવા પોતાના આંગળીના નખ છે અથવા તો જે કંઈ હાથમાં જેમ નાના બાળકો હોય છે ને કે એમના કોલર ચાવતા હોય કે એવું કંઈ, તો આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આ વિદ્યાર્થીઓની અંદર પણ જોઈ શકાય. સ્થિર બેસીને વાંચી ન શકે, એક જગ્યાએ બેસીને વાંચવાનું ન કરી શકે, અથવા પાનું જ ફરે નહીં, વાંચવાની ઝડપ એકદમ ઓછી, એમને એવું લાગે કે યાદ જ નથી રહેતું. આમ તો સામાન્ય સંજોગોમાં તો હું બહુ ઝડપથી વાંચી શકું છું, પણ અત્યારે હું વાંચી શકતો નથી. એ જ રીતે લખતી વખતે ઝડપ કાં તો ખૂબ જ વધી જાય, છેકછાક થયા કરે, અથવા ખૂબ જ ધીમું લખાય. તો આ પ્રકારની લાક્ષણિકતા આ વિદ્યાર્થીઓની અંદર આપણને જોવા મળે. એ જ રીતે ગુસ્સાવાળું વર્તન જે આગળ પણ આપણે વાત કરી, એ જ રીતે બીજા લક્ષણોની અંદર જો આપણે એમના બિહેવિયરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ની વાત કરીએ તો આ વિદ્યાર્થીઓ ગભરાયેલા દેખાય, બાવરા બની ગયા હોય, એટલે એકદમ શું કેમ કરવું કઈ ખબર નથી પડતી, આવા પ્રકારની સિચ્યુએશનમાં હોય, એકલા રહેવા લાગે, લોકોની સાથે હળવા મળવાનું એમનું પ્રમાણમાં ઓછું થઈ જાય, કોઈ પણ જવાબદારી ના ઉપાડે, કામ ટાળે. એટલે મુખ્યત્વે તો ભણવાનું કે વાંચવાનું જ કામ છે, લખવાનું તૈયારી કરવાનું કામ છે, પણ આવા વિદ્યાર્થીઓ જવાબદારી ઉપાડતા નથી, કામ ટાળે, ને એના જ પરિણામે તમને ખબર છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાંથી ડ્રોપ લઈ લેતા હોય છે, અથવા પરીક્ષા આપવાની થાય તો એ સમયગાળા દરમિયાન પરીક્ષાના 1-2 દિવસ પહેલા, 3 દિવસ પહેલા વિદ્યાર્થી ઘરેથી ભાગી જાય. એક વિદ્યાર્થી નો અનુભવ હું અહીંયા તમને શેર કરીશ. ખરેખર ખૂબ જ હોશિયાર વિદ્યાર્થી, ભરૂચ કોલેજની અંદર પહેલા ભણતો હતો, ત્યાં FY/SY ની અંદર કોલેજની અંદર બધા વિષયોમાં એના હાઈએસ્ટ માર્ક આવે, જે વિષયો હતા બધા કોલેજના બધા વિદ્યાર્થીઓમાં હાઈએસ્ટ માર્ક્સ એના હતા. પરંતુ ટીવાયમાં આવ્યો, ટીવાય ની અંદર તૈયારી કરી, પરીક્ષાના થોડા દિવસ પહેલા એના મનમાં એવું આવ્યું કે મારી બરોબર તૈયારી થઈ નથી અને FY/SY જેવું પરફોર્મન્સ મારું થઈ શકશે નહીં, તો એને ટીવાયના પરીક્ષાના 2-4 દિવસ પહેલા ઘરેથી ચાલી નીકળ્યો, પરીક્ષા આપી નહીં. એટલે એના પેરેન્ટ્સને એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ વર્ષે અહીંયાથી પરીક્ષા નથી આપી તો ફરી પાછો એને ત્યાં જ બેસાડીશું તો ભણશે કે કેમ, એટલે એને સુરત MTB કોલેજમાં દાખલ કર્યો. અહીંયા દાખલ કર્યા પછી ટીવાયમાં એને 3 વખત આવું કર્યું, 3 વખત પછી પરીક્ષા આપી, સારા માર્કે પાસ થયો, ફરી પાછું MM-માં 2 થી 3 વખત આ પરિસ્થિતિ એની છે. એટલે જે ટીવાય એને 1 જ વર્ષમાં પાસ કરી લેવાનું હતું, જે MA કરતા એને 3 જ વર્ષ લાગવાના હતા, એની જગ્યાએ 7 વર્ષ એના બગડ્યા. એના પિતાજી, એમને લાગ્યું તો એ પરીક્ષા માટે છેક સુધી બ્લોકમાં મૂકી જાય, એને એના પિતાજી બ્લોકમાંથી આ બાજુથી મૂકે અને જાય અને પાછળના દરવાજેથી વિદ્યાર્થી નીકળી અને જતો રહે. એટલે અહીંયા જવાબદારી ઉપાડવા નથી માંગતો, કામ ટાળે, પરીક્ષા આપે તો નપાસ થવાનો પ્રશ્ન ઉભો થાય ને. એ જ પ્રમાણે ખૂબ જ વધારે ઊંઘ આવે અથવા તો ખૂબ જ ઓછી ઊંઘ. સ્લીપના સંદર્ભમાં જરૂરી નથી કે તમને બહુ જ ઊંઘ આવે, કાં તો ઊંઘ વધારે આવે અથવા ઊંઘ ઉડી જાય, એવું પણ થાય. એ જ પ્રમાણે ખોરાકના સંદર્ભમાં પણ જો આપણે લક્ષણો જોઈએ તો કાં તો ઈટિંગ વધી જાય, ઓવર ઈટિંગ કરે, વધારે ખાવા લાગે, અથવા ઓછું ખાય, ખાવાનું તદ્દન ઓછું થઈ જાય, અથવા કોઈ પ્રકારના વ્યસનમાં. ઘણી બધી હોસ્ટેલ્સ જે હોય છે એની આજુબાજુના દવાની દુકાનોમાં જ્યારે પરીક્ષાઓ આવે ત્યારે અમુક પ્રકારના પદાર્થો, ખાસ કરીને કફ સિરપ ને આવા પ્રકારના જે દવાઓ છે એનું વેચાણ વધી જતું હોય છે. તો એની પાછળનું કારણ છે કે વિદ્યાર્થીઓને લાગે છે સ્ટ્રેસ, અને એ જે કફ સિરપ ઊંઘ પ્રેરતી દવા છે. એક રીતે આપણે જોઈએ તો ઉધરસમાં એમાં કફ સિરપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એની અંદર આલ્કોહોલનું પ્રમાણ વધારે છે, તો વિદ્યાર્થીઓ એ 1 ચમચીની જગ્યાએ આખી બોટલ એ પી જતા હોય છે. તો અને એ પછી એનું એડિક્શન થઈ જાય. સિગરેટ પીવી, કે આજે આપણે એવું માનીએ છીએ કે ટેન્શન હોય તો સિગરેટ પીવાથી જેમ ધુમાડો ઉડાડીએ છીએ એમ આપણું ટેન્શન પણ ઉડી જાય. તો વ્યસનોની અંદર પણ એ ખરેખર સાચી વાત નથી. વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારના
વ્યસનોમાં પણ સપડાઈ જાય, વ્યસન કરવા લાગે. તો આ જે છે આગળ જે આપણે જોયા એ સામાન્ય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, લક્ષણો છે. પરંતુ હજી વધારે જો આ પરિસ્થિતિ ગંભીર બને તો એ પછી વિદ્યાર્થીની અંદર ઉદાસી અથવા તો ડિપ્રેશન જે પ્રમાણમાં વધારે તકલીફ વાળી બાબત છે એ જોવા મળે. આવા વિદ્યાર્થીઓના લક્ષણોની જો આપણે વાત કરીએ તો એમનું મન ઉદાસ રહે, બેચેન રહે, ચીડિયાપણું રહે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન ન થાય, હરવા ફરવાનું કે વાંચવાનું. એટલે વાંચવાનું તો ન જ ગમતું હોય પણ એને કહેવાય કે બહાર જઈએ, ક્યાંક ફરવા જઈએ, તો પણ એ ફરવા માટે તૈયાર થતા નથી. એ જ રીતે કોઈની સાથે વાત કરવાનું ન ગમે અથવા એકલા જ રહેવાનું મન થાય. સતત બહુ જ વધારે પડતા નકારાત્મક વિચારો આવે. નિરાશા, આશાહીનતા અને નિસહાયતાની લાગણી વિદ્યાર્થીઓની અંદર જોવા મળે. વારંવાર રડવું આવવું, ડૂમો ભરાઈ જવો જે આપણે વાત કરી, મરી જવાનું મન થવું, આત્મહત્યા કરવાનું મન થવું. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પોતે પોતાની જાતને ઈજા કરે તેનો પ્રયત્ન કર્યો હોય કે પ્લાનિંગ કર્યું હોય એવું આપણને ધ્યાનમાં આવે. ઊંઘના સંદર્ભમાં આપણે જોયું, ભૂખ અને ઊંઘ કાં તો ખૂબ વધી જાય અથવા ખૂબ ઓછી થઈ જાય, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. એ જ પ્રમાણે કેટલાક શારીરિક લક્ષણો અથવા તો શારીરિક ચિહ્નો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેમાં માત્ર શારીરિક ચિહ્નો પણ જોઈ શકાય, જેમાં અચાનક ધબકારા વધી જવા, હાર્ટબીટ્સ વધી જાય. અહીંયા એની સરખામણી જો આપણે કરવી હોય તો કઈ રીતે તમે સરખામણી કરી શકશો? હાર્ટબીટ્સ વધી જાય એટલે શું થાય? કઈ રીતે હાર્ટબીટ્સ વધી જાય? તો જ્યારે કોઈ મનપસંદ વ્યક્તિને તમે તમારી સામે જુઓ છો ત્યારે તમારા હાર્ટબીટ્સની જે પરિસ્થિતિ થાય છે, વધારે ઝડપથી ધબકવા લાગે છે ને, ધક 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 ધક, તો એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા થાય. પ્રેશર વધી જાય, બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, લોહીનું દબાણ વધી જાય, પરસેવો થવા લાગે, મોં સુકાઈ જાય, ધ્રુજારી થવા લાગે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અનુભવાય, સ્નાયુઓમાં તણાવ, હાથ પગ ખેંચવા લાગે અથવા ઢીલા થઈ જાય એવું પણ થઈ શકે. પેટમાં ગડબડ થાય એવું લાગે, ઉલટી થાય, ઉબકા આવે, ભૂખ ન લાગે, આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ પણ થાય. આવા લક્ષણો પણ જોઈ શકાય. સાથે સાથે અન્ય જે શારીરિક લક્ષણોની કે ચિહ્નોની વાત કરીએ તો વારંવાર બાથરૂમમાં જવું પડે, વધારે પેશાબ માટે જવું પડે, માથું દુખે અથવા માથું ભારે લાગે, સ્થિર બેસી ન શકાય, હાથ પગ હલાવ્યા કરે, છાતીમાં દુખાવો થાય અથવા બેભાન થઈ જવાય, ભાન ઓછું થઈ જાય, દાંત બંધાઈ જાય, શરીર ખેંચાઈ જાય, એટલે આજુબાજુની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિનું ભાન ન રહે, આવા પ્રકારની લાક્ષણિકતા પણ જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે આ બધા જ જે લક્ષણોની આપણે વાત કરી એ લક્ષણોની સ્થિતિમાં તીવ્રતા 3 કક્ષાની હોઈ શકે. એક તો ઓછી હોય, બીજી છે મધ્યમ હોય અથવા તો ખૂબ જ તીવ્ર હોય. ખાસ કરીને જ્યારે ખૂબ તીવ્ર આની આ લાક્ષણિકતાઓ હોય છે ત્યારે એને બેચેનીના હુમલા આવે છે, જેને આપણે પેનિક એટેક તરીકે પણ ઓળખાવીએ છીએ. સામાન્ય રીતે જો આપણે જોઈએ તો જે સ્ટ્રેસ આપણે ફીલ કરીએ છીએ એના પરિણામે આપણે ધ્યાન આપી શકતા નથી. હવે જ્યારે તમે ધ્યાન ઓછું આપો છો ત્યારે તમારું કામ એ સારું થઈ શકતું નથી. ક્વોલિટી જે તમારા વર્કની ક્વોલિટી છે પ્રમાણમાં એના પરિણામે ભૂલો થાય તો તમારે વધારે કામ કરવું પડે એટલે સ્ટ્રેસ આવે. તો આ પ્રકારનું વિષ ચક્ર એની અંદર તમે ફસાવ છો, જેની નેગેટિવ અસર, નકારાત્મક અસરો થાય છે. વાંચવા બેસાય જ નહીં અથવા વ્યવસ્થિત વાંચી ન શકાય, વાંચનની સ્પીડ ઘટી જાય, યાદ ન રહે, લખી ન શકાય અને અલ્ટિમેટલી આ બધાના પરિણામે આપણે જે જોઈએ છીએ તો એ થાય છે તણાવ અથવા તો ટેન્શન. તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે ન મુકાઈએ એ માટે શું કરવું જોઈએ? સામાન્ય રીતે જોઈએ તો આ પરિસ્થિતિમાં ન મુકાઈએ એની માટે જવાબો તમે ક્યારે આનો વિચાર કરી રહ્યા છો? હવે અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો પરીક્ષા થોડા દિવસ પછી છે ને, અત્યારે આપણે એની વાત કરીએ છીએ, પણ સામાન્ય રીતે
આ પ્રકારના જે તાલીમ કાર્યક્રમો વગેરે છે તો વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યારે થતા હોય તો એ માટેના પણ કેટલાક મુદ્દાઓ અહીંયા સામેલ કર્યા છે. આપણે પર્ટિક્યુલર તમારા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એના વિશેની જો તમે પ્રશ્નો પૂછશો તો ચર્ચા કરીશું, પણ છતાં પણ ઉપર છેલ્લી રીતે, કારણ કે આ વર્ષની પરીક્ષા તો હવે તમે આપશો અને પૂરી થઈ જશે, પરિણામ આવી જશે, પણ આવતા વર્ષે હવે ફરીથી જ્યારે તમે કોલેજમાં આગળના વર્ષમાં આવશો ત્યારે શું કરવું, તો આ એક આખી બાબત જે છે એને આપણે સાંકળી અને વાત આપણે પૂરી કરીશું. તો વર્ષની શરૂઆત છે તો જે બાબતો મહત્વની છે એની અંદર તમારી ધગશ, તમારા સમયનું પ્લાનિંગ, તમારું ભણવા પ્રત્યેનું વલણ, તમારી નિયમિતતા, તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્વસ્થતા, તમારો લક્ષ્ય, અભ્યાસ અને પરીક્ષાની તૈયારીની રીત, ક્યાં વાંચવા માટે બેસો છો એ, તમારી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ અને રિલેક્સ થવાની રીતો, આ બધી જે બાબતો છે અગત્યની છે. એટલે વર્ષની શરૂઆત હોય તો આ બધા મુદ્દા ઉપર તારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. પ્રોપર પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ, અભ્યાસ પ્રત્યેનું વલણ તમારું પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. રોજ 2 કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક વાંચવાનું આયોજન તમારે કરવું જોઈએ. પરીક્ષાની તૈયારી પરીક્ષા જાહેર થાય ત્યારે જ નહીં, વર્ષની શરૂઆતથી કરવી જોઈએ. રોજે રોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અભ્યાસ કરવા માટેનું એક ચોક્કસ નિશ્ચિત સ્થળ તમારું હોવું જોઈએ. સાથે સાથે આગળ પણ એ મુદ્દો આવશે, પણ તમારી ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ એ પણ ચાલુ રહેવી જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છે કે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ શું હોય છે, આખું વર્ષ દરમિયાન એમની સ્થિતિ એવી હોય છે, ડિસ્કો દીવા દે, આહા આહા, અને પરીક્ષાના 2 દિવસ પહેલા જે પરિસ્થિતિ છે અહીંયા બહુ સરસ રીતે દર્શાવ્યું છે, શિરડી વાલે સાઈ બાબા આયા હું તેરે દર પે સવાલે. એટલે આખું વર્ષ તૈયારી ન કરી હોય, કોઈ જાતનું પ્લાનિંગ ન કર્યું હોય, તો મજા કરી હોય, મોજ કરી હોય, રમ્યા હોય, જલસા કર્યા હોય, મિત્રો સાથે ફર્યા હોય, તો પરીક્ષાના 2 દિવસ પહેલા શું પરિસ્થિતિ થશે, તમારે ઈશ્વરને યાદ કરવા પડે, દીવા માનવા પડે, શ્રીફળ માનવું પડે, માનતા માનવી પડે. એવું થાય છે ને, હે ભગવાન મને પાસ કરી દેજો. તો આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ છે, નિયમિત ન વાંચ્યું હોય તો શું. હવે અત્યારે તમારામાંથી ઘણા બધા એવા હશે, કોઈ પણ કારણોસર તમે વાંચી નહીં શક્યા હોય તો શું કરવું, તો કઈ વાંધો નથી, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. આપણે જાણીએ છીએ એમ કે મોડું થતું હોય કઈ વાંધો નથી, પણ જો આપણે પ્રોપર સ્ટેપ્સ લઈએ તો એ નુકસાનને આપણે ઓછું કરી શકીએ છીએ. ઇટ્સ નેવર ટુ લેટ. કશું મોડું થતું હોતું નથી. જો વ્યવસ્થિત રીતે જાગી અને આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો એનાથી ફાયદો થવાનો. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો પેલી જે વાત થઈ વર્ષની શરૂઆતની વાત કરી, અહીંયા જે વાત કરીએ છીએ કે થોડોક જ સમય જો પરીક્ષાનો બાકી હોય તો શું કરવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે પરીક્ષાના 1, 2, 3 મહિના, હજી તમારા જેટલો સમય નહીં, હજી પણ 1-2 મહિનાની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો દરેક વિષયનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડે. એમાંથી કેટલા ચેપ્ટર એક વાર પણ વાંચ્યા છે અને કેટલા વાંચવાના પણ બાકી છે. એકાદ વખત નજર કેટલા પર નાખી હતી, વાંચવાના કેટલા બાકી છે, કેટલા ચેપ્ટરની પરીક્ષાના રીતે સવાલ જવાબ સાથે તૈયારી કરી છે, કેટલા બાકી છે, કેટલામાં સમજ નથી પડી, એનું લિસ્ટ બનાવો. હવે આ સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પ્રમાણમાં વધારે ઉપયોગી છે, કારણ કે તમે આટલી ગંભીરતાથી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હશો એવું હું માનતો નથી. જો કરતા હોય તો બહુ સારી વાત છે, પણ આટલી સિન્સિયરિટીથી અભ્યાસ કરતા હશો એવું હું માનતો નથી. પણ ખરેખર પરીક્ષા માટે જ્યારે તમે તૈયારી કરો છો તો પરીક્ષાની તૈયારી તમારે શક્ય એટલી વહેલી શરૂ કરવી જોઈએ. તમે બધા મોટે ભાગે તો નોટ્સ પર આધાર રાખો છો, કોલેજની અંદરથી મિત્રોએ કે કોઈએ પણ, અથવા તો તમે જાતે તૈયારી કરી હોય, લાઇબ્રેરીમાં ગયા હોય, ક્વેશ્ચન્સ પેપર લીધા હોય અને એના પ્રશ્નો લીધા હોય અને એના જવાબો, તો આવી રીતે લખી અને તૈયારી કરવાની આવશ્યકતા હોય છે. પણ મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ આટલા વર્ષોથી હું જોઉં છું માત્ર વાંચીને તૈયારી કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મારે તમને ખાસ કહેવું છે કે તમારી જે પરીક્ષા છે એ મૌખિક જવાબોની પરીક્ષા નથી. તમારી પરીક્ષા છે એમાં તમને ક્વેશ્ચન પેપર મળે છે, પ્રશ્ન તમારે વાંચવાનો છે, એનો જવાબ વિચારવાનો છે અને એને લખવાનો છે. તો પરીક્ષાની તૈયારી લખીને કરશો તો જ ફાયદો થશે. માત્ર વાંચ્યા કરશો અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ, મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ છે ક્લાસમાં પહોંચે ત્યાં સુધી, ક્લાસમાં બેસી જાય ત્યાં સુધી ચોપડીઓ લઈને બેઠા હોય છે અને ક્વેશ્ચન પેપર આપે ત્યારે નોટ કે ચોપડી બાજુમાં મૂકે. તો આ વસ્તુ એ તમને તકલીફ કરે છે, કારણ કે તમે
પૂરેપૂરી તૈયારી કરતા નથી, પહેલાથી તૈયારી કરતા નથી. એટલે પ્લાનિંગ ઇન એડવાન્સ એન્ડ પ્લાનિંગ ઇન ડિટેલ જો તમે કર્યું હોય તો તમને વાંધો ન આવે. અહીંયા જોઈ શકો છો તમે કે જે તમે વાંચ્યું હોય એમાંથી અઘરું લાગ્યું હોય તો એને તમારે શીખી લેવું જોઈએ. શીખી લીધા પછી આવડતા હોય અને તૈયારી બાકી એનું અલગ લિસ્ટ તૈયાર કરવું જોઈએ. આખા અઠવાડિયાનું મહિનાનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. રોજ અમુક સમય એની માટે પણ ફ્રી રાખવો જોઈએ. અઠવાડિયાનું પ્લાનિંગ હોય તો અઠવાડિયામાં અડધો દિવસ પણ તમારે ફ્રી રાખવો જોઈએ કે જે બાકી હોય એનું રિવિઝન કરી જવાય, પૂરું કરી જવાય. અને સતત પોતાનું મૂલ્યાંકન, પોતાના અભ્યાસનું મૂલ્યાંકન કરતા રહેવું જોઈએ. ખાસ કરીને તમે જો તૈયારી કરતા હો, માત્ર વાંચીને કરતા હોય તો પણ તમને જે લાગતું હોય કે આ પ્રશ્નો પૂછાય એવું છે તો એ પ્રશ્નોને ટીક કરી રાખો. વાંચવા માટે બેસો ત્યારે પેન્સિલ, પેન તમારી હાથમાં હોવી જોઈએ. અગત્યના જે મુદ્દાઓ છે ને અંડરલાઈન કરવા જોઈએ, ડેફિનેશન્સ છે ને અંડરલાઈન કરવી જોઈએ. ચોપડીમાંથી વાંચતા હોય તો પણ નિશાની કરી રાખો જે પરીક્ષાના આગલા દિવસે તમે જોઈ શકો. અભ્યાસક્રમ જેટલો પણ તમારો તૈયાર થઈ ગયો છે એનું પેપરોમાંથી શોધી અને લખવાની પ્રેક્ટિસ કરો. મેં જે તમને કીધું ને, મોટાભાગના લોકો માત્ર વાંચે છે પણ એની લખવાની પ્રેક્ટિસ કરવી એ પણ એટલી જ જરૂરી છે. બને ત્યાં સુધી કોઈ એક જ પુસ્તક અથવા ગાઈડ, સાચામાં સાચી અને સારામાં સારી મેથડ તો એ છે કે તમારે તમારું સેલ્ફ રીડિંગ મટીરિયલ તૈયાર કરવું જોઈએ. પ્રશ્નો જોઈ, પ્રશ્ન લખી અને જવાબો તમે ગમે તેમાંથી વાંચો, વાંચી અને જાતે તમારા શબ્દોમાં એ તમારે જવાબ લખવો જોઈએ. મેં તમને કીધું કે છેલ્લી ઘડી સુધી તમે વાંચ્યા કરો છો પુસ્તકમાંથી કે ગાઈડમાંથી તો એ તમને યાદ નહીં રહે, પણ તમે જાતે જો એ જવાબ તૈયાર કર્યો હશે, લખ્યો હશે અને પરીક્ષા વખતે તમે વાંચશો તો તમને વધારે ફાયદો થશે. માત્ર વાંચી ન જાઓ, લખીને પ્રેક્ટિસ કરો. જે કંઈ છે એને પૂરેપૂરું કરો. ખાસ કરીને જે તમને વાત કરી જે પરીક્ષાના દિવસે, એટલે એક તમને કીધું સેલ્ફ રીડિંગ મટીરિયલ, એ જ પ્રમાણે લાસ્ટ મિનિટ રીડિંગ LMR એ પણ તમારે તૈયાર કરવું જોઈએ. છેલ્લી મિનિટે વાંચવા માટે તમારી પાસે આખી ચોપડી ન હોવી જોઈએ, એક કાગળની અંદર તમારા મુખ્યત્વે બધા મુદ્દાઓ હોવા જોઈએ. તો આ પ્રમાણે લાસ્ટ મિનિટ રિવિઝન, લાસ્ટ મિનિટ રીડિંગ LMR પણ તમારે તૈયાર કરવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો વાંચવા માટે તમે શું કરશો, કેમ કરશો, ક્યારે કરશો તો કોઈ એક માર્ગદર્શન આપી નહીં શકાય, કારણ કે વ્યક્તિગત ખાસિયતો છે, ભિન્નતા છે. દરેકે દરેક માણસ જુદો છે. ક્યારે વાંચવું, કેટલા કલાક વાંચવું, રાત્રે વાંચવું કે દિવસે વાંચવું, આ બધાનો આધાર તમારા પોતાના ઉપર છે. સામાન્ય રીતે હું એવું કહું છું કે અત્યારે છેલ્લી ઘડીએ, પરીક્ષાના દિવસોમાં છેલ્લી ઘડીએ કોઈ ફેરફારો ન કરવા. હા, આ વાત કોઈ 8મા 9મા 10મા નો વિદ્યાર્થી વર્ષની શરૂઆતમાં પૂછતો હોય તો એને એવું કહી શકાય કે બને ત્યાં સુધી વહેલી સવારે ઉઠીને વાંચવું જોઈએ. સવારમાં તમે માત્ર 1.5-2 કલાક વાંચો અને રાત્રે તમે 3-4-5 કલાક વાંચો તો સવારે 1.5-2 કલાક વાંચ્યું હોય એ તમને વધારે સારી રીતે યાદ રહી શકે. એ પ્રમાણે વ્યક્તિની બુદ્ધિ, યાદશક્તિ, વાંચવાની રીત અને સ્પીડ, પરીક્ષાની તૈયારીની રીત, યાદશક્તિ, આ બધી જે બાબતો છે એ વ્યક્તિગત ભિન્નતા ધરાવે છે. એના કારણે લોકોની તૈયારી કરવાની રીત એ જુદી જુદી હોઈ શકે. તમારે તમારી સરખામણી કોઈની સાથે કરવાની નથી. તમને એવું લાગે કે તમારો મિત્ર એક જ વખત વાંચે ને યાદ રહી જાય તો મને કેમ યાદ ના રહે, પણ એ તમારો મિત્ર છે, તમે પોતે નથી. એના કારણે આ પરિસ્થિતિ હોય. ખરેખર તો જે જરૂર છે એ સ્માર્ટ વર્કની છે. ઘણા બધા લોકો જે છે એ હાર્ડ વર્ક કરતા હોય છે. જો કે હાર્ડ વર્ક કરે તો પણ સારું છે, તમે લોકો તો વર્ક નથી કરતા એ મુદ્દો છે, એ સમસ્યા હોય છે ઘણી બધી વખત. પણ હાર્ડ વર્ક જે કરતા હોય તો એને સ્માર્ટ વર્ક એટલે સિસ્ટમેટિક, વ્યવસ્થિત રીતે આયોજનપૂર્વક, બુદ્ધિપૂર્વક જો તમે પ્રયત્ન કરો, મહેનત કરો તો તમને યાદ રહી શકે. યાદ રાખવા માટેની ઘણી બધી મેથડ્સ છે. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે કુકરની અંદર, કુકર ફાટીને જાય એની અંદરથી જે વરાળ છે નીકળી જાય, એની માટે સીટી છે. તો એ જ પ્રમાણે જો તમે તાણ, ચિંતા અનુભવતા હોય તો એને ટેન્શન ઓછું કરવા માટે, તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે તમારે કોઈકની સાથે વાત કરવાની, એટલે કે જેને આપણે કેથાર્સિસ અથવા તો વેન્ટિલેશન એવું પણ કહીએ છીએ, એને બહાર કાઢી નાખવાની જરૂરિયાત હોય છે. જો તમે વાત કરી લો તો તમને તકલીફ ઓછી થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા માટે જે કરવું જોઈએ, તૈયારી કરવી જોઈએ, એના વિશે જો આપણે વાત કરીએ, ટુ ડુ લિસ્ટની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો હવે જ્યારે તમે પરીક્ષા આપવા જવાના છો
તમારા નજર સમક્ષ જ્યારે પરીક્ષા છે તો આજથી જ હવે તમારી દિનચર્યા એ આ પ્રકારની હોવી જોઈએ. તમારું આખા દિવસનું સમયપત્રક નક્કી હોવું જોઈએ. વાંચવાની જગ્યા નક્કી હોવી જોઈએ જ્યાં શાંતિ હોય, અવર જવર ન હોય. વાંચવા માટેના કલાકો પણ તમારા નિશ્ચિત હોવા જોઈએ. જમવાના અને સુવાનો સમય ફિક્સ રાખો. મિત્રો, અહીંયા ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે પરીક્ષા આવી એટલે હવે નાઇટ, રાતોની રાતો ઉજાગરા ખેંચવાના અને વાંચવાનું. તો આ દિવસોમાં તમે ખાવાનું અને ઊંઘવાનું ડિસ્ટર્બ કરશો તો પરીક્ષામાં લખી શકશો. એવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મેં જોયા છે, પરીક્ષાની આગલી રાત્રે આખી રાત વાંચ્યું અને પરીક્ષા અંદર આવીને બધું જ આવડતું હોવા છતાં લખી ન શકાયું. તો સુવા માટે ઓછામાં ઓછી 8-9 કલાકની ઊંઘ પરીક્ષા દિવસે પણ લેવી જોઈએ, અને એ રાત્રિ દરમિયાન જ ઊંઘ લેવી જોઈએ. કારણ કે એનાથી તમારું બોડી સાયકલ છે પ્રોપર ચાલે છે. મગજ પણ થાકેલું હશે તો કામ નહીં કરી શકે. એટલે મગજ પણ ફ્રેશ હોય, ખાવાનું પણ પૂરતું યોગ્ય રીતે આહાર લેવો અને ઊંઘવાનું ઓછામાં ઓછું 8 કલાક રાખવું. ઊંઘ પૂરતી લેવી. એ જ પ્રમાણે બહારનો ખોરાક ન લેવો. જો ફરજિયાતપણે કેટલાક વખત એવું થાય કે બહારનો ખોરાક લેવો જ પડે તો પણ એને ગરમ કરીને લેવો. આખા દિવસ દરમિયાન નિયમિત રીતે હળવો ખોરાક લેવો. ટુકડે ટુકડે ખોરાક લેવો. એકદમ વધારે પડતું ખાઈ લેશો તો તમને સુસ્તી ચડશે, ઘેન ચડશે, ઊંઘ આવશે અને ધ્યાન રહેશે નહીં. ભૂખ્યા પેટે વાંચવું નહીં. નાસ્તો ચોક્કસપણે કરવો. સવારે ઉઠીને વાંચવા બેસતા હોય તો પણ કંઈક પેટમાં નાખીને ખાઈને વાંચવા માટે બેસવું. એ જ પ્રમાણે ચા, કોફી કે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ કે એવું છે એનો પણ પ્રમાણમાં ઓછો ઉપયોગ કરવો. રાત્રે પણ એનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરવો. વ્યસનનો સહારો ક્યારેય લેવો નહીં. વ્યસન હંમેશા નુકસાનકારક હોય છે. એ જ પ્રમાણે ગમે તે દિવસો હોય, પરીક્ષાના દિવસોમાં પણ ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક 40 મિનિટ કોઈ પણ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ એ તમારે કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને હેલ્થનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે આખું વર્ષ તમે ભણ્યા છો, મહેનત કરી છે એવું આપણે માનવી લઈએ. મહેનત કરી, વાંચી, તૈયારી કરી, બધું કર્યું અને પરીક્ષાના દિવસે જો તમે બીમાર પડી ગયા, કંઈ અકસ્માત થયો, તો આજે સવારે જ એક વિદ્યાર્થીના પિતાનો ફોન આવ્યો કે એમએની પરીક્ષા પરમ દિવસથી છે પણ મારો દીકરો તો હોસ્પિટલાઇઝ છે, તો શું કરવું? તો આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ, આખું વર્ષ વાંચ્યું હતું, તૈયારી કરી પણ હોસ્પિટલાઇઝ થયો તો હવે પરીક્ષા આપી શકાશે નહીં. તો તબિયત સાચવવી, એની માટે આ બધા સ્ટેપ્સ લેવા એ જરૂરી છે. બને ત્યાં સુધી કારણ વગર બહાર ન જવું, વાહન ન ચલાવવું, જ્યાં થાય તેવી જોખમી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું, માંદા ન પડાય એના માટેની ખાવા પીવામાં આ બધી બાબતની કાળજી રાખવી. તબિયતમાં સહેજ પણ ગડબડ લાગે તો તાત્કાલિક ડોક્ટર પાસે જવું. જે મેં તમને કીધું એમ ઓછામાં ઓછી અડધો કલાક રમત રમવી, યોગ કરવા, બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ કરવી, દોરડા કૂદવા, સાયકલિંગ કરવું અથવા કંઈ પણ એક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ. કારણ કે તમે જાણો છો એમ સ્વામી વિવેકાનંદે કીધું છે કે સ્વસ્થ શરીરમાં જ સ્વસ્થ મન રહેશે. જો તમે આ કંઈ કરો છો તો એનાથી તમારો કચરો શરીરનો અને મગજનો બંને બહાર નીકળી જાય, પરસેવો થશે, ફરી પાછા તમે ફ્રેશ થઈ શકશો, ફ્રેશ થઈ અને વાંચવા માટે બેસી શકશો. એ જ પ્રમાણે તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો મર્યાદિત ઉપયોગ કરો. જે કંઈ લેપટોપ હોય કે ટેબ્લેટ હોય કે મોબાઈલ હોય કે ટીવી હોય, કંઈ પણ હોય, એનો બને એટલો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરવો, જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ડાયટિંગ કહી શકીએ. તો તમારે આનો ઓછો ઉપયોગ કરશો તો એનાથી તમે વધારે સારી રીતે કાર્ય કરી શકશો. ખાસ કરીને આપણે જે જોઈએ છીએ સ્વયંશિસ્તને કારણે થોડો સમય ભોગવેલી અગવડ કરતા જિંદગીભરનો પસ્તાવો સહન કરવો ખૂબ અઘરો પડશે. એટલે અત્યારે તમને લાગે કે આ મોબાઈલ નથી વાપરવા મળતું, કે આમ નથી થતું, કામ નથી થતું, કે મિત્રો મજા કરે છે મારે વાંચવાનું, તો અત્યારે તમે અગવડ ભોગવશો તો એનો તમને ફાયદો થશે. જો એટલે હું મારા વિદ્યાર્થીઓને કાયમ કહું છું કે ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. પસંદગી તમારે કરવાની છે. અત્યારે થોડા સમય તમારે તકલીફ ભોગવવી છે, મુશ્કેલી સહન કરવી છે. અત્યારે થોડો સમય તમે મુશ્કેલી સહન કરો, તકલીફ ભોગવો, તો આખી જિંદગી મજા. અત્યારે થોડા વર્ષોની સજા, આખી જિંદગી મજા, અને નહીતર આ થોડા વર્ષોની મજા અને પછી આખી જિંદગીની સજા. તમારે પસંદગી કરવાની છે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. પસંદગી તમારી છે. અહીંયા મૂળભૂત જે આપણો વિષય હતો કે પરીક્ષાનો ડર લાગે ત્યારે શું કરવું. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો પોતાને ડર અથવા તો બીક લાગે છે તેને ઓળખવું. એની માટે તમે તમારા માતા પિતા, શિક્ષકો, મિત્રો, કોઈની પણ સાથે વાત કરી શકો. શારીરિક ચિહ્નો જે આગળ આપણે જોયા એવા કોઈ પણ શારીરિક ચિહ્નો દેખાય તો
ડોક્ટરને બતાવીને શારીરિક બીમારી તો નથી ને એની તપાસ કરાવો. વધારે બીક લાગે તો વાંચવાનું એક ધારું ચાલુ રાખવાના જગ્યાએ વચ્ચે બ્રેક લો, એને છોડી દો વાંચવાનું, ફરી પાછા થોડા વખત પછી વાંચવા માટે બેસો. હવે સામાન્ય અહીંયા જે છે માણસની સિટિંગ કેપેસિટી એવી છે કે 40-45 મિનિટ સુધી એક ધાર બેસી શકે, પછીથી એને કંઈક બ્રેક લેવાની જરૂર ઊભી થાય. તો વાંચવા જ્યારે બેસો છો ત્યારે પણ તમે 45 મિનિટ સુધી વાંચો, 5 મિનિટનો બ્રેક લો, ફરી પાછા 45 મિનિટ વાંચો, 5 મિનિટનો બ્રેક લો, એવી રીતે કરો. માત્ર વાંચવાની જગ્યાએ એના મુદ્દા પણ લખો, જે આગળ પણ મેં તમને વાત કરી. એક્ટિવ રીડિંગ તમે કરો, વિષય બદલતા રહો. આખો દિવસ એક જ વિષય વાંચવો એવું નહીં. કલાક આપણે 3 કલાક વાંચવું હોય તો 1 કલાક પહેલો એક વિષય વાંચો, બ્રેક લીધો, પછી એવું લાગે કે હજી એમાં બાકી છે તો ફરી વાંચો, પણ 2 કલાક પછી ફરી પાછો તમે વિષય પણ બદલી શકો. મિત્રોની સાથે વાંચી શકાય અથવા ચર્ચા કરીને પરીક્ષાની તૈયારી પણ કરી શકાય. લાઇબ્રેરીમાં પણ તમે વાંચવા માટે જઈ શકો. જે વાત કરી, ખૂબ જ ડર લાગતો હોય ત્યારે આ બધા સ્ટેપ્સ પણ તમે કરી શકો. ફિઝિકલ રિલેક્સેશન માટેની આ વાત છે. મૂળભૂત રીતે યોગ કરી શકાય, બ્રીધિંગ કરી શકાય, આલ્ફા બ્રીધિંગ કે ડીપ બ્રીધિંગ, પ્રાણાયામ પણ કરી શકાય, ચાલવાની જે મેં તમને વાત કરી. હવે અહીંયા તમને પ્રશ્ન એ થશે કે તણાવ કે પરીક્ષાનું ટેન્શન અને પરફોર્મન્સની સાથે શું સંબંધ છે? તો સાવ જ તણાવ ન હોય તો તમારું પરફોર્મન્સ સારું રહેશે, ને એને ખૂબ જ તણાવ હશે તો પણ પરફોર્મન્સ સારું રહેશે. અહીંયા ગ્રાફની અંદર તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા જે છે તમારો તણાવ ઓછો છે, અહીંયા તમારો તણાવ વધારે છે, અને તણાવ તો અહીંયા જ્યારે આપણે જોઈએ લો સ્ટ્રેસ, અહીંયા તમારું પરફોર્મન્સ છે, અહીંયા તમારો સ્ટ્રેસ છે. તો લો સ્ટ્રેસ અને હાઈ સ્ટ્રેસ આ બંને પરિસ્થિતિની અંદર તમારું પરફોર્મન્સ નબળું હોય, જ્યારે તમારો સ્ટ્રેસ અહીંયા જે છે મધ્યમ સ્તરનો સ્ટ્રેસ હશે તો તમારું પરફોર્મન્સ સારું. એટલે સહેજ પણ ચિંતા ના હોય તોય તમે તૈયારી નહીં કરો, બહુ બધી ચિંતા હશે તો પણ તૈયારી નહીં કરી શકો. તો થોડો તણાવ, થોડો સ્ટ્રેસ, જેને આપણે યુ સ્ટ્રેસ અને ડી સ્ટ્રેસ કહીએ છીએ, તો ફાયદાકારક સ્ટ્રેસ પણ વધારે પડતો વધી ન જાય એની કાળજી એ તમારે લેવી જોઈશે. સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો કેવા પ્રકારના નકારાત્મક વિચારો, આવા અનેક પ્રકારના નકારાત્મક વિચારો આવવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. બહુ બધા વિદ્યાર્થીઓને આવા વિચારો આવતા હોય છે. તો એ વિચારો આવે ત્યારે શું કરવું જોઈએ? તમારે તમારી જાતને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે હું ગમે તેટલું વિચારું તો એનો મને ચોક્કસ જવાબ મળશે? બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ મને આ સવાલના ચોક્કસ જવાબ આપી શકશે? જો આ બંનેનો જવાબ ના છે તો જે સવાલનો જવાબ જ નથી એની પાછળ સમય, શક્તિ અને મગજ વાપરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો તમારે તમારી જાતને પેલા પ્રશ્નોની જગ્યાએ આ પ્રકારના તમારી જાતને સૂચનો, સજેશન્સ આપવા એ જરૂરી છે. જો તમે ચિંતા કર્યા કરતા હોય તો એના જવાબો મળવાના નથી, તો શું કરવું જોઈએ? તમારે તમારી જાતને પોઝિટિવ સજેશન્સ એ આપવા જોઈએ. ખરેખર તો તમારે પદ્ધતિસર મહેનત કરવાની અથવા ખોટી પદ્ધતિ બદલવાની જરૂર છે. અને આગળ જે આપણે જોયું એ પ્રમાણે વાંચવાની રીત બદલવાની. હવે અહીંયા વાંચતી વખતે તમે વચ્ચે બ્રેક લેવાની મેં જે તમને વાત કરી, તો એ દરમિયાન તમે કોઈ રિલેક્સ થઈ શકો એવી પ્રવૃત્તિ તમારે કરવી જોઈએ. એ જ રીતે તમારે તમારી જાત પ્રત્યેનો અભિગમ એ પણ ચકાસવો જોઈએ, અને જે પ્રકારના સ્વસૂચનો છે એનાથી તમારે તમારું પરિણામ સુધારવા માટેનો પ્રયાસ કરવો એ જરૂરી છે. ઘણી બધી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે બહુ પ્રયત્નો પછી પણ વ્યક્તિને બેચેની, ડર, ગભરામણના તીવ્ર હુમલા આવતા હોય કે મન ઉદાસ થઈ જાય, તો શું કરવું જોઈએ? તો આવા વખતે જ્યારે પરિસ્થિતિ તમારા હાથમાં રહેતી નથી તો એવા વખતે તમારે કાઉન્સેલર, સાયકિયાટ્રિસ્ટ એમની મદદ લેવી જોઈએ. ડિપ્રેશન, બેચેની કે ગભરામણના હુમલા વખતે તમારે સલાહ લેવી જોઈએ, અથવા તો જરૂર લાગે તો દવાનો પણ ઉપયોગ એ કરી શકાય જ્યારે પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ થતી હોય ત્યારે. અહીંયા પરીક્ષાની પ્રિપેરેશનના સંદર્ભમાં આ બધી બાબતો છે. ખાસ કરીને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા જાય છે ત્યારે એમની રિસિપ્ટ ભૂલી ગયા હોય છે, પેન નથી હોતી, તો આ બધી બાબતોની કાળજી પણ તમારે રાખવી જોઈએ. ખાસ કરીને પરીક્ષાના દિવસે બને તો વહેલા
પહોંચી જવું, મોડા પહોંચશો, મોડું થશે, ટ્રેન મોડી પડી, બસ મોડી પડી, વાહન ન મળ્યું, તમે મોડા પહોંચશો તો એક તો અંદર બેસવા દેશે કે એ ચિંતામાં વાંચેલું બધું તમે ભૂલી જશો. તો આ આખી જે પરિસ્થિતિ છે એની કાળજી રાખવી જોઈએ. યોગ્ય સમયે પહોંચી જવું અને એવી કોઈ પણ જાતના વહેમમાં ન રહેવું કે પેપર ફૂટી ગયું છે, ક્વેશ્ચન્સ મળી ગયા છે અને આ જ પ્રશ્ન પૂછાશે, આવી કોઈ પણ બાબતમાં પડવું નહીં. પરીક્ષાના દિવસે પણ મેં તમને કીધું એમ પૂરેપૂરી ઊંઘ લેવી, યોગ્ય પ્રમાણમાં ખોરાક લેવો. ખાસ કરીને બહેનોમાં તકલીફ હોય છે, પરીક્ષાના દિવસે ખાય જ નહીં, પરીક્ષાના દિવસોમાં ખાય જ નહીં તો એનાથી અશક્તિ આવે. યોગ્ય પ્રમાણનો જે કંઈ નિત્યક્રમ છે, તમારું ડેઈલી રૂટીન છે એ તમારે ચાલુ રાખવું જોઈએ. સમયસર ઉઠી, હવે જ્યારે સામે પરીક્ષા તમે આપવા જવાના છો ત્યારે સમયસર ઉઠો, તમારું જે કામ રૂટીન છે એને પૂરું કરો, નાસ્તો પણ કરો, નક્કી કરેલા સવાલના માત્ર મુદ્દાઓ જુઓ. પરીક્ષાના 1 થી 1.5 કલાક પહેલા વાંચવાનું બંધ કરો. જે મેં તમને કીધું કે છેલ્લી ઘડી સુધી તમે અંદર ઓર જ કર્યા કરો છો તો પછી આઉટપુટ નહીં નીકળશે, પચે જ નહીં ને. એટલે 1.5 કલાક પહેલા વાંચવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. જરૂરી વસ્તુઓ ચેક કરી લેવી જોઈએ અને સમયસર પહોંચી જવાય એ પ્રમાણેનો સમય નક્કી કરીને ઘરેથી નીકળવું જોઈએ. હું અહીંયા ચોક્કસ સમય એટલા માટે નથી કહેતો કે તમે જુદી જુદી જગ્યાએથી આવતા હો. કોઈ વિદ્યાર્થી 2 કલાકના અંતરેથી આવતા હોય તો તમારે પહોંચતા 2 કલાક થતી હોય તો 1.5 કલાકનો સમયગાળો રાખીને નીકળવું જોઈએ. પરીક્ષા દરમિયાન ખાસ કરીને હવે તો ઘણી બધી સિસ્ટમ સુધરી ગઈ છે, પણ ઘણા બધા લોકોને છતાં પરીક્ષામાં તકલીફ થાય છે. તો એના જવાબો લખતી વખતે પહેલા તો આખું પેપર વાંચવું જોઈએ અને પછીથી એના નક્કી કરીને જવાબો લખવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. જો આખું પેપર વાંચી લાગે કંઈ આવડતું જ નથી, ગભરાઈ જવાતું હોય તો એ કરવાની જરૂર નથી. એમાં આવડતા તમને લાગતું હોય કે આ સવાલનો જવાબ આવડે છે તો એ લખવાનું તમે શરૂ કરો. જવાબ લખવાનું શરૂ કરશો એટલે આપોઆપ પછી બાકીના પાછળના પ્રશ્નોના જવાબો પણ તમને આવડશે. ખાસ કરીને તમારા અક્ષરો જે છે વંચાય એવા રાખવાની જરૂર છે. સવાલ જવાબના નંબર ખૂબ જ વ્યવસ્થિત પેપર જોઈએ ત્યારે ખ્યાલમાં આવે છે કે જવાબ તો સાચો લખ્યો છે પણ એનો જવાબ સવાલ નંબર જ ખોટો લખ્યો છે, તો એવા વખતે નુકસાન જવાની શક્યતા છે. સવાલ ના આવડે, સવાલ લખીને જગ્યા છોડો, પછીથી સવાલ શોધવામાં તમારો સમય ન બગડે. કોઈ પણ સવાલ રહી નથી જતો ને એ વાંચવું જોઈએ. મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ પેપર લખવાનું ધ્યાન રાખે છે, લખી લીધા પછી નજર નાખતા નથી, તો એ નજર નાખવી જોઈએ, વાંચવું જોઈએ. પરીક્ષા ખંડમાં બેઠા છો ત્યારે પૂરેપૂરું ફોકસ કરો, ધ્યાન રાખો. પણ જેવું પરીક્ષાનું પેપર આપીને તમે બહાર નીકળ્યા એટલે ગયેલા પેપરને ભૂલી જાઓ, એને યાદ કરવાની જરૂર નથી, સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. પછીના પેપરની તૈયારીમાં ધ્યાન લગાવવાની જરૂરિયાત છે. ખાસ કરીને જ્યારે પેપર લખતી વખતે જો પરીક્ષા ખંડની અંદર તમે ડરી જાઓ છો, ગભરાઈ જાઓ છો તો તમે રિલેક્સેશન કરી શકો. ઊંડા શ્વાસ લેવા, પાણી પીવું, સ્નાયુને રિલેક્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. જે સવાલનો જવાબ ના આવડતો હોય તો એને છોડી દો, સવાલ લખી રાખો, જવાબ પછીથી પણ લખી શકાય એવી થઈ શકે. જે સવાલ ના આવડે તેમાં કંઈક માહિતી લખવાની ચોક્કસ કોશિશ કરો, તદ્દન બ્લેન્ક છોડવાની જરૂર નથી. એમસીક્યુના સવાલ જવાબ જો OMR શીટમાં લખવાના હોય તો ક્રમનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ જનરલ, કદાચ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં આ વસ્તુ નહીં હોય પણ તમે જ્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ આપશો ત્યારે આ વસ્તુ આવશે. ઓબ્જેક્ટિવ સવાલના જવાબ ના આવડતા હોય તો એને ખાલી છોડી દો, પછી જવાબ ટીક કરતા પહેલા વધારે ચોકસાઈ રાખો, ડબલ ચેક કરો. તો આ પ્રકારની બાબતો પણ પેપર પૂરું થયા પછી કોઈ જાતની એની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે ગયું છે એને ગમે તેટલું તમે ચર્ચા કરશો, વિચારશો તો પણ એ ફરી તમારી પાસે આવશે નહીં ને તમે લખી શકવાના નથી. તમારા જે માર્ક આવવાના છે આવવાના જ છે. ખાસ કરીને પરીક્ષાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો પરીક્ષાની સફળતાની તો જરૂર છે, સારી કોલેજમાં ગમતી બ્રાન્ચમાં એડમિશન લેવા માટે, પણ પરીક્ષાની સફળતાથી જિંદગીમાં સફળ થવાતું નથી. પરીક્ષા જ જીવનમાં બધું નથી, માત્ર પરીક્ષા જ તમારા જીવનમાં સફળતાનો રસ્તો છે. એ એક ચોક્કસ મહત્વનો પડાવ છે, પણ પરીક્ષામાં સફળ થયા તો જિંદગીમાં સફળ જ થઈ જવાશે એવું નથી. ઉપરાંત પણ તમારા વ્યક્તિત્વની અંદર બીજી ઘણી બધી બાબતો, મહેનતની તૈયારી, ધગશ, આયોજન,
કોમ્યુનિકેશનની આવડત, સોશિયલ સ્કિલ, જે તે વિષયનું જ્ઞાન, આ બધું પણ હોવું જોઈએ. એટલે પરીક્ષાની તૈયારીની સાથે સાથે આ બધું પણ તમે તમારા જીવનની અંદર કરો, પ્રોપર પ્લાનિંગ કરો, સખત મહેનત કરો. અને આ બધું કરવા પછીથી પણ જો માર્ક ઓછા આવે તો ગભરાવ નહીં. માર્ક ઓછા આવે તો કઈ જિંદગી પૂરી થઈ જતી નથી. ઓછા માર્ક એટલે જિંદગીમાં નિષ્ફળતા એવું માની લેવાની આવશ્યકતા નથી. ઓછા માર્કે પણ જિંદગીમાં ચોક્કસપણે આગળ વધી શકાય છે. હા, ચોક્કસ એ કહી શકે કે તમારે કોઈ કોલેજમાં જવું હોય કે કોઈ બ્રાન્ચમાં જવું હોય તો એમાં બાંધછોડ કરવી પડે. તમારે અમુક શાખામાં જવું તો એની જગ્યાએ બીજી બ્રાન્ચની અંદર તમારે જવું પડે. પણ જો તમારી અંદર મહેનત કરવાની ટેવ પડી હશે, તમારી અંદર ધશ હશે, તો તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જશો એ ક્ષેત્રમાં ચોક્કસપણે આગળ વધી શકશો. એટલે માર્ક અગત્યના નથી એવું નથી, માર્ક પણ અગત્યના છે, પણ માત્ર માર્ક સારી કોલેજ કે સારી જિંદગી કે જિંદગીની સફળતા એ નક્કી કરતા નથી. ખાસ કરીને હંમેશા તમારે તમારી જાતમાં ભરોસો રાખવાની જરૂર છે. પરીક્ષાના માર્ક અથવા તો એનો ગ્રેડ જે છે એ ટેમ્પરરી છે. જે મહત્વનું છે એ છે શિક્ષણ. શિક્ષણ એટલે લર્નિંગ જે તમારું છે. આજકાલ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે જાઓ, ક્યાંય પણ જાઓ, તો ભરતી કેવા લોકોની થાય છે? જે લોકો લર્નિંગ એપ્ટિટ્યુડ ધરાવતા હોય છે. જિંદગી હંમેશા તમને બીજો ચાન્સ આપે છે અને એ ચાન્સનું નામ છે આવતીકાલ, ટુમોરો. તો ખાસ કરીને મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે તમારે એકદમ રિલેક્સ થઈ અને પરીક્ષા આપવાની આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ જાતનો સ્ટ્રેસ અનુભવવાની જરૂર નથી. તમારે તમારા આરામને અત્યારે પરીક્ષા જ્યારે છે ત્યારે ભૂલી સ્ટ્રેસને દૂર કરી અને તમારું સારામાં સારું, બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપવાની તૈયારી રાખવી એ જરૂરી છે. જો આ રીતે તમે કરશો તો હું માનું છું કે સક્સેસ ઇઝ યોર્સ. તમારી સફળતા એ તમારા હાથમાં હશે. થેન્ક યુ ઓલ. વિદ્યાર્થીઓ જે સામેલ થયા એમનો પણ આભાર અને આયોજકોનો પણ ખાસ કરીને આભાર. અહીંયા પ્રશ્નો માટેનો જો સમય હોય, પ્રશ્નોત્તરીનો જો સમય હશે તો આપણે એ કરીશું. ઓવર ટુ યુ. શાહ. ये निकाल दीजिए वीडियो। Thank you, sir. Thank you. This session became very fruitful. So, a student asked a question. Yeah. It is an important question that the name of the student is Himanshu Damor. If someone had tried to commit suicide, and just after that person became normal, but if the thought about suicide became a long problem, how we can prevent this? How we can save that person from suicide in the future? તો જે વિદ્યાર્થી છે એને એક વખત આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને એના મનમાં સતત ફરી પાછા આત્મહત્યાના વિચારો આવે છે. આ હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારો પ્રશ્ન છે, બરોબર છે. તો હવે આત્મહત્યાનો એક વખત જેણે પ્રયત્ન કર્યો હોય, મારું પોતાનું આ ઉપરનું એક આખું પુસ્તક પણ છે, આત્મહત્યા ના હું જીવીશ. તો એની અંદર જે એના કારણો ને એના બાકીના મુદ્દાઓની જે પ્રમાણે ચર્ચા કરી છે એ મુજબ એક વખત આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોય એવી વ્યક્તિ ફરીથી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરે એવી શક્યતા અને સંભાવના પ્રમાણે વધારે હોય છે. એટલે આ જો વિદ્યાર્થીનો પોતાનો પ્રશ્ન હોય તો એણે બને તો ડોક્ટર્સની મદદ લેવી જોઈએ, કાઉન્સેલરની મદદ લેવી જોઈએ. અને જો એ પોતાનો પ્રશ્ન ના હોય, બીજા કોઈના સંદર્ભમાં જો આ પ્રશ્ન હોય, તો જે વિદ્યાર્થી માટેની આ વાત છે એનાથી શક્ય એટલી આત્મહત્યા અથવા તો પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડી શકે એટલી બાબત, એ બધી બાબતો દૂર રાખવી જોઈએ. બને ત્યાં સુધી આ વિદ્યાર્થીને એકલો પડવા દેવો ન જોઈએ, એ વ્યક્તિને એકલી પડવા દેવી ન જોઈએ. અને એને જે કારણોસર આ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે કારણોસર આ થોટ્સ આવે છે, એ કારણો શોધવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને એવા બ્રેઇન કેમિકલ્સ એ આની પાછળ કેટલીક વખત જવાબદાર હોય છે. તો એવા વખતે દવાઓથી વધારે ફાયદો થવાની શક્યતા હોય છે. જે ઓબ્સેસિવ થોટ્સ જે છે
એ વાતો કરવા ઘણી બધી વખત નથી અટકતા. પોઝિટિવિટીના કોઈ ઇન્જેક્શન્સ નથી, પણ આ પ્રકારે જો એનો પોતાનો જો પ્રશ્ન હશે તો સહેજ જુદી રીતે એની ટ્રીટમેન્ટ થશે, અને અન્ય વ્યક્તિનો હશે તો કાળજી પેરેન્ટ્સે અને બાકીના લોકોએ થોડી જુદી રીતે રાખવી જરૂરી છે. Okay, thank you, sir. નેક્સ્ટ તો ક્વેશ્ચન. Question. Okay, question खत्म हो गया. So many points you have discussed in this session, so it became very fruitful and informative for students, especially for students who are going to appear for the exam after a long period of lockdown. So we are very grateful to you. We got an opportunity to interact with you. Now I invite Dr. Joseph, Assistant Professor of Government College Daman, Department of Zoology, to give vote of thanks. Good evening to all. I am Dr. Joseph, Assistant Professor of Zoology, Government College Daman. First of all, I would like to thank our Honorable Chief Guest, Professor Rudresh, accepted our invitation and shared our valuable knowledge to this topic, sir. And definitely, even though I couldn't understand Gujarati, but your 57 slides are wonderful. Even it's step by step, it's explained about all these things. So definitely the listen students, they are get enlightened and motivated from your talk, sir. And also I would like to thank our principal, sir, and he delivered the inaugural address. He is the purpose of this seminar. He only initiated this seminar. Again, he invited the guest speaker. And also today he has some personal issue. He is not in the office. He traveled out, but even in the field also he joined with his mobile. So I saw him, how he is committed professor. So he involved with the student welfare of this webinar. And also I express my heartful gratitude to Dr. Balasubramanian sir, our vice principal, sir. So he delivered welcome address and I motivated our student. And also I thank Mr. Mohammad Shah, sir. He is the organizing secretary of today's webinar. He done a wonderful webinar now. And lastly, I thank all the students of Government College Daman and also those who watched the live stream. So thank you and one and all. Thank you, sir. And over to now Mohammad Shah, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all who participate in our live stream.